کشور ناہید اکیلی ہے لیکن ساتھ دینا جانتی ہے. کشور ناہید عورت ہے اور سچ بول سکتی ہے، زہر پی سکتی ہے، دار پہ سج سکتی ہے. کشور ناہید وہ حوصلہ ہے جسے زندہ رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کے اس پنڈال میں آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ در حقیقت ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی. ان کا نام، ان کا کام، ان کی شخصیت اور ایک علامت بن چکی ہے، مزاحمت کی علامت، جد و جہد کی علامت، خواتین کی عزت و وقار کی سربلندی کی علامت اور ہم سب کے لیے عزت اور افتخار کی علامت. کشور ناہید کی شخصیت، جنہیں ہم کشور آپا نہ کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے ادیبوں اور شاعروں کے لیے ایک مادر ملکہ کسی حیثیت ہے، اور وہ حقیقتاً ہمارے درمیان ایک مہربان ماں کی طرح، ایک گھنے سایہ دار درخت کی طرح موجود ہیں جو ہم سب کے لیے سایہ بھی فراہم کرتی ہیں، ہم سب کے لیے حفاظت بھی فراہم کرتی ہیں اور ہمارے لیے محبت اور شفقت کا ایک ٹھنڈا اور ایک سایہ دار شجر بن کر رہتی ہیں. چونکہ آج وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں گی، تو میں اپنے تمہیدی کلمات کو بالکل مختصر رکھتے ہوئے کشور آپا کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور کشور آپا سے سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو اس وقت دنیا میں عالمی جنگ کا زمانہ تھا، تو آپ نے اپنے بچپن کے دور کو کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو آپ کے ساتھ آپ کو اس میں شریک کریں اور بتائیں کہ ماشاءاللہ ان کی اس طویل زندگی میں انہوں نے دنیا کو کیسے دیکھا اور کیسے بدلتا ہوا دیکھا. شکریہ. میرے سارے دوستوں کا جو بیٹھے ہیں وہ سب میرے پرانے دوست ہیں. مطلب اتنے پرانے نہیں ہیں جتنی میں پرانی ہوں، لیکن میں 1940 میں یعنی ادھر قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی، ادھر میں آ گئی بلند شہر میں. اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ختم ہو گئی. لیکن میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ راشن کے اوپر آپ کو ایک بوتل تیل ملے گا گھر میں جلانے کے لیے، اور راشن کے اوپر ایک ساڑی ملے گی کھدر کی، جبکہ اماں میری غراریں پہنتی تھی. اور یہ کہ ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی پاکستان کی تحریک. تو ہم سب کی مائیں کیا کرتی تھی کہ آٹا گوندنے سے پہلے ایک مٹھی آٹا نکال کے رکھ دیتی تھی، اور ہم بچوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم آٹا لے کے مسلم لیگ کے دفتر دے کے آئیں تاکہ وہاں وہ بک جائے. تو مسلم لیگ کو پیسوں کی ضرورت تھی. اور پھر یہ بھی اخبار میں آ چکا تھا کہ نہیں، اخبار میں نہیں، ریڈیو پہ آ چکا تھا، اخبار نہیں تھے اس وقت، کہ قائد اعظم نے بچوں سے اپیل کی تھی کہ اپنے پیسے ہمیں بھیجو. تو ہمیں 4 آنے ملتے تھے، تو ہم لوگوں نے وہ 4 آنے بھی اکٹھے کر کے اور منی آرڈر کروائے تھے، اور ان کی طرف سے باقاعدہ ریٹن محبت نامہ بھی آیا تھا، دعائیں دی تھیں. یہ زمانہ ہے بچپن کا جب ہم ہندو مسلمان بن کے نہیں رہ رہے تھے. ہم ہندو مسلمان اور سردار اور کرسچن ہم سب اکٹھے رہتے، اور ہم دیوالی ان کے ساتھ مناتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ عید مناتے تھے. اور جب رجب کی کنڈے بن رہے ہوتے تھے تو راتوں کو ساری لڑکیاں مل کے بنا رہی ہوتی تھی. وہ تو جب 47 پہ جب آزادی کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد یہ کہ ابا نے چونکہ مسلم لیگ کے صدر تھے، انہوں نے مٹھائی تقسیم کی اور ادھر باقی لوگ تیار ہو گئے. تو وہی دوستی جو دشمنی میں کئی جگہ بدلتی گئی لیکن ہمارے شہر میں نہیں بدلتی، اور ابا 2 سال تک جیل میں رہے. تو اب اس بچپن سے جب یوسف جیل میں گئے یا بھٹو صاحب جیل میں گئے یا باقی لوگ جیل میں گئے، تو مجھے جیل کی کوئی اس لیے فکر نہیں تھی کیونکہ میرے بچپن کی یادوں میں جیل شامل تھا. اور میں جب بھائی جان پکڑ کے اپنی پجامیاں پکڑ کے جیل کے اندر جاتی تھی ابا جی کو روٹی دینے کے لیے، تو وہ مجھے جب یاد آیا جب یوسف کو مارشل لاء والے لے گئے تھے کہ یوسف نے کہا تھا کہ ایک جگہ پہ کہ میں یہ فوج والے کیا جانے حکومت چلانا،
تو اس کے اوپر اسے پکڑ کے لے گئے تھے اور 1 سال کی سزا دے دی تھی. تو تب میں جاتی تھی. اس کے بعد پاکستان 49 میں ابا جی کو انہوں نے رہا کیا تو ہم پاکستان لاہور آ گئے. اور آنے کے بعد کیا ہوا یہ بہت مشکل لیکن 2 حرفوں کی بات ہے. لاہور کی یادیں ضرور ہم سے شیئر کریں. لاہور کی بنارس کی رہائی کا لاہور کیسا؟ پہلا تو یہ کہ انارکلی میں میری خالہ کا گھر تھا, وہاں ہم آئے اور ایک کمرہ, انہیں بہت بڑا کمرہ تھا, اس سے دگنا کمرہ تھا کیونکہ اس میں ہم 7 بہن بھائیوں کی پلنگ اور 2 ماں باپ کے 9 پلنگ اس کمرے میں نیک ٹو نیک آ جاتے تھے اور وہاں اس میں سوتے تھے. اور ایک باورچی خانہ تھا جس میں 4 خاندانوں کی 4 چولہے نہیں تھے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. وجہ کیوں نہیں تھے کہ ابا کے پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہونے کے لیے اسٹیٹ بینک ابھی قائم نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اور ابھی انڈیا پاکستان میں اسٹیٹ بینک چیزیں طے نہیں ہوئی تھی, اس لیے ہم بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے تھے. تو پھر مجھے گھر پہ ہی پڑھتے پڑھتے مجھے ادیب فاضل پڑھنا پڑا اور منشی فاضل کا کورس گھر بیٹھے بیٹھے کر لیا کیونکہ باہر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی, کزن سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور وہاں 5-6 کزنس تھے تو جس سے بات کر لو اس سے بات چٹیاں کھنچ جاتی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے یہی تھا کہ کورس پڑھ لو, تفسیر پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, یہ ساری چیزیں میرے اندر بچپن میں داخل ہو گئی تھی. کے بارے میں کچھ بتائیے. اس زمانے میں لاہور کیسا تھا؟ کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں؟ کون لوگ ادبی حوالے سے, تہذیبی حوالے سے بہت معروف تھے؟ دیکھو میٹرک تک تو میں ادیبوں سے اس حد تک ملاقات ہوئی کہ ٹیلی ویژن اس پہ مشاعرے ہوتے تھے. نوچندی کا مشاعرہ ہے, میرٹھ کا مشاعرہ ہے, بلند شہر کا مشاعرہ ہے اور علی گڑھ کا مشاعرہ ہے. ان سب کو میں نے اماں کی گود میں بیٹھ کے چیک کے پیچھے سے سنا تھا. اجازت نہیں تھی اور میں نے کہی تو وہ چیک کے پیچھے سے سنا تھا. اور ایک دفعہ جب جگن ناتھ آزاد مجھے کہا کہ میں شعر پڑھ رہا ہوں تو میں نے ان کا شعر پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا یہ میری پہلی غزل تھی. تو میں نے کہا یہ میری پہلی سننے والی غزل تھی اور 5-6 سال کی میں تھی. تو بس لیکن لاہور یہ تھا کہ ہمارے لیے ہم لمبا برقع پہنے آتے تھے. اب لاہور آئے ہیں تو گھٹنوں سے اونچے گھٹنوں تک کے برقعے تھے. وہ برقعے تھے, جارجٹ کی نقابیں تھیں, لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ مرد جو تھے بہت آزاد تھے, وہ جہاں کھڑے ہو گئے سموسہ کھا رہے, یہاں بیٹھ گئے وہاں وہ ڈرنک لے رہے. میں جب کالج میں آئی اور کالج میں آنے کے بعد میں نے ڈبیٹس اور مشاعروں میں بھی حصہ لینا شروع کیا تو میں نے ڈبیٹ میں یہ دیکھا کہ ججز جو ہیں وہ 3 ایوارڈز دیتے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, اور اس کے بعد ایک ایوارڈ ہوتا ہے کنسولیشن پرائز. وہ بیچاری خاتون کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ کتنا اچھا بولی ہو چاہے کتنا برا بولی ہو. تو میں نے اسٹیج پہ آ کے گورنمنٹ کالج کی اسٹیج پہ آ کے میں نے کہا جی مجھے ایک بات کہنی ہے ججز سے, اور وہ یہ کہ ہم لوگ اگر حصہ لے رہے ہیں تو ہم کنسولیشن پرائز کے لیے نہیں لے رہے. ہم اگر کوئی جیت سکتے ہیں تو کوئی اور پرائز جیتیں گے. اس پہ لڑکوں نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو بلیک میل کر لیا ہے ججز کو اور انہوں نے اسے پہلا پرائز دے دیا. لیکن یہ چلتا رہا سلسلہ. اور میں کیا بتاؤں تمہیں کہ صوفی صاحب, احسان دانش, عابد علی عابد, کس کا ذکر کروں کیونکہ اس زمانے میں چغتائی صاحب بھی زندہ تھے, شاکر علی بھی زندہ تھے, روشنہ بیگم بھی زندگی موجود تھی, اور ہمارا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جانا بھی جو تھا روز کی بات تھی. تو اس لیے یہ سب میری زندگی کا, میری ڈکشنری کا ایک حصہ ہے. چاہے کسی وقت ہم امانت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے اس سے گیت سن رہے ہیں, کہیں حسن لطیف بیٹھا ہوا میوزک کمپوز کر رہا ہے, کہیں ہم جا کے بند کی ہوئی جگہ ہے کیونکہ ضیاء الحق کا مارشل لاء لگ گیا ہے تو گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی لائٹیں بند کر کے ایک کمرہ کھول کے اس کے اندر ہم ناہید پاکستان آئی ہوئی تھی اس کا ڈانس دیکھ رہے ہیں ایک کمرہ کھول کے اور باقی تالے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوئی. پھر یہ بھی ہوا کہ میں چونکہ ڈائریکٹر پبلیکیشنز تھی تو وہ چیزیں ہم چھپنے کے لیے دینے جاتے تھے تو وہاں پہ وہ اعتراض کرتے تھے. مثلا یوسف کی ایک نظم تھی, اس میں ایک مصرع تھا
کہ ایک شب ہم گزار لیں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ شب نہیں جا سکتا. میں نے کہا اچھا میں اس کی جگہ دن کر دوں. کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا دن کر دیں گے. جو دن کر دیا اس میں جب چلنے لگی تو میں نے کہا یہ اور فوش ہو گیا ہے, دن میں رات شامل ہوتی ہے. تو یہ صورتیں تھیں. ہم نے ایک رسالہ نکلتا تھا وہ اس کو اس پہ ایڈیٹر کا نام میرا تھا اور باقی سارے دوستوں کے نام تھے. تو اور یونس احمد نے اس میرے اوپر آرٹیکل لکھا تھا, پورے صفحے کا آرٹیکل تھا. وہ کتاب ہی مجھے دانی یاد نہیں رہی. اس کتاب میں سے اس پہ سے صفحے پہ کچھ نہیں تھا, چپٹا تھا جو میری تصویر کا تھا اور یونس احمد کا نام تھا اور صفحہ خالی تھا. تو ایسے اس زمانے میں چیزیں ہوتی رہی, ہم نے دیکھی. قرآن شریف کی آیتیں بھی سینسر ہوتی تھی, آدھے زیادہ جگہ پہ سینسر ہو رہی ہیں, اور وہ ایڈیٹوریل میں لکھی گئی ہیں ان کو بھی سینسر کرتے تھے. تو یہ ساری زندگی کے افسانے بے شمار ہے جو میں نے دونوں کتابوں میں بھی لکھ دیے ہیں اور تمہارے اور میرے سامنے بھی. بہت سی باتیں آپ سے پوچھنے کو, میری آواز آ رہی ہے, بہت سی باتیں آپ سے پوچھنے کو جی چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ کیا وجہ اس زمانے میں جب پاکستان قائم ہوا نہ وسائل تھے نہ معاشی طور پر پاکستان مضبوط تھا, لیکن تہذیبی اعتبار سے بہت تباہ تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے تھے جنہوں نے حکومت میں آئے, چاہے ادھر کے حصے کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں. اب ممتاز دولتانہ کو آپ ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتی, افتخار محمود کو آپ ان پڑھ تو نہیں کہہ سکتی, اس یہاں پہ تالپور صاحب کو آپ تو نہیں کہہ سکتی ان پڑھ آدمی تھے. یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے آ کے, مجھے بچپن کا یاد ہے کہ وہ اٹھا کے کانٹے اٹھا کے اس سے جو فائل بناتے تھے اس سے کانٹے لگا کے پنوں کی جگہ پن ون نہیں تھے. اور پہلے سال کے جو سرکاری لوگوں کی تنخواہ تھی وہ نواب صاحب احمد آباد نے دی تھی, اور اسی طرح ایک سال کی اور تنخواہ ملی تھی. اور اس کے بعد پاکستان کے پاس فنڈز آنے شروع ہو گئے تھے, اور فنڈز کے آنے شروع ہوئے پھر تو امریکہ ہی آ گیا. کہ یہ جو گئے تھے وہاں لیاقت علی خان صاحب اور ان کی بیگم کے غرارے بیگم دولتانہ نے سلوائے تھے, اور ہم بچپن میں دیکھ رہے ہیں کہ جی سارے اخباروں میں ان غراروں کی تصویریں آ رہی ہیں. تو وہ پھر ممتاز دولتانہ اور پھر اس کے بعد یہ سب, اور پھر پہلا مارشل لاء جو آ گیا ایوب خان کا. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے یاد آتا ہے فیض صاحب نے ایک خط لکھا تھا, ایلس نے خط لکھا تھا فیض صاحب کو جیل میں سن 51 میں. اس میں اسے لکھا تھا کہ غضب ہو گیا ہے, آٹا 16 روپے من ہو گیا ہے. اور اس کے بعد زمانہ گزرا, 64 کا زمانہ آیا جب فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی ہیں, اور فاطمہ جناح کے الیکشن کے دوران موچی دروازے میں جلسہ ہوتا تھا کھلے میں عام, جس طرح آج یہ بھی موچی دروازہ ہی لگ رہا ہے میرے یہاں کا. تو وہاں پہ حبیب جالی نے نظم پڑھی 20 روپئے من آٹا صدر ایوب زندہ باد. تو اس لیے آج جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں آٹا اتنا ہوتا تھا, میرے زمانے میں گھی اتنا ہوتا تھا, یہ اکنامک سائیکل جو ہے وہ آگے چلتی ہے. اور وہ اس لیے آگے چلتی ہے کیونکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں قرضے لینے کے اور اس کے اپنے اوپر خرچ کرنے کے اور لوگوں کو قریب سے قریب تک کرنے کے. تو یہ میں چونکہ اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا, اور وہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ پاکستان کے حالات کو سمجھیں زیادہ. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے میرے پاس موجود تھی ڈاکٹر کنیز یوسف جو ہمیں پڑھاتی تھی, اور پھر ہمیں انتظار حسین کی گلی کوچی نئی کتاب آئی, ہم نے وہ پڑھی. اس کے بعد انتظار حسین وہ میں کالج سے آ رہی تھی ایک دن دوپہر کو, دوپہر سخت گرمی, کمرشل بلڈنگ پہ بس رکی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس نے سر پہ رومال ڈالا ہوا ہے اور وہاں جیب میں ہاتھ ڈالے اور گھوم رہا ہے. میں نے سنا ہوا تھا ناصر کاظمی یہ کرتا ہے. تو میں بس سے اتر گئی اور میں چلی گئی ناصر کاظمی سے ملنے کے لیے. میں ناصر کاظمی کو میں نے کہا میں کشور ناہید ہوں. کون کشور ناہید؟ میں نے کہا میں شعر لکھنے لگی ہوں لیکن ابھی لکھتی نہیں خاص, آپ مجھے شعر سنائیے. انہوں نے مجھے میر کی غزل کے شعر سنائے, انیس کی غزل کے شعر سنائے,
اور پھر میری ان کی دوستی ان کے مرنے کے دن تک قائم رہی. اور ہمیشہ یہ ہوتا تو مجھے اپنے شعر سناؤ, میں تمہیں پرانے شعراء کے شعر. تو ادبی دنیا میں آپ نے اپنا مقام کیسے بنایا؟ وہاں اس وقت زمانے میں تو بہت کم خواتین تھی جو مشاعرے پڑھیں اور جو باہر نکلیں اور گفتگو کریں, مجلس میں بیٹھیں. نہیں, میرے زمانے میں بالا ایک لڑکی تھی, ایک میں تھی, اور ایک ندرت الطاف تھی, اور ہمارے زمانے میں معراج محمد خان, ارشاد کاظمی, یہ سارے ہمارے سامنے بیٹھتے تھے. فتح علی خان, ہم سب بیٹھ جاتے تھے ایک دوسرے سے. پہلے تو لکھ کے پڑھتے تھے نا, پھر ہم جب ماسٹرز میں آ گئے تو ہم پکے ہو گئے, ہمیں بھی شعر آ گئے. تو ادھر اور لڑکیاں ہوتی تو فتح یاب کہتا تم پہلے جاؤ, معراج کہتے تم پہلے جاؤ, میں کہتی تم پہلے جاؤ. اس طرح کر کے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھتا گیا اور ہم کام کرتے گئے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے گئے اور لکھتے گئے. اور پھر یہ کہ جو بڑی چیز ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ یہ ہمارے بڑے جتنے تھے, ڈاکٹر اجمل تھے, صوفی صاحب تھے, عابد صاحب تھے, ان سب کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں ہم جا کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, اور پھر وہاں سے ہم سیکھ کے آتے تھے کہ پری خانہ کہاں ہے, اور طور کہاں ہے, اور باقی چیزیں کہاں ہیں, کوئی طور کہاں ہے. یہ سب چیزیں ہم وہ آپس میں بات کرتے تو ہم سیکھتے جاتے تھے. جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ پڑھانے کے لیے قیوم نظر ہو گئے نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر, تو انہوں نے کہا تو کبھی نعت نہیں لکھی, تو نعت لکھ. میں نے کہا اچھا, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے جو نعت لکھی مجھے صرف اس کا آدھا مصرع یاد ہے, کیونکہ وہ اس میں ردیف آتی تھی تنناہو یاہو. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے یہ کس نعت بنی کہ نہیں بنی. تو میں ٹانگا کر کے کنٹونمنٹ میں رہتے تھے عابد صاحب, ان کے گھر گئی. ان سے میں نے کہا یہ میں نے نعت لکھی ہے اور اس کی یہ ردیف آئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. انہوں نے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں. میں نے کہا تننا کا یہ مطلب ہے کہنے کے ستار کی آواز کی وہ انتہا جو معرفت تک پہنچ جاتی ہے, اور یاہو جو ہے صوفی ہو چاہے پیر ہو, وہ بھی اپنے پہنچ جاتا ہے دماغ کی انتہا پہ, وہ بھی یاہو کہتا ہے. تو اس لیے یہ نعت میں بھی خوش ہوئی ہے, میں خوش ہوئی. میں نے کہا بس وہی ایک نعت لکھی, اس کے بعد میں نے نعت لکھی. تو وہ کون سے اشعار تھے آپ کے جو بہت مقبول ہوئے, جنہوں نے آپ کو ایک دم سے سب لوگوں کے درمیان معروف کر دیا؟ غزل کے اشعار تھے مجھے معلوم ہے, وہ غزل بھی سنائیے. یار وہ 19 سال کی عمر کی غزل تھی کہ کیا تھی وہ, کچھ بھی زرد زرد سی ناہیدار تھی, کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا. اور اس میں وہ جو ہے وہ کیا ہے جہاں جو اس میں, ہاں وہ شعر جو ہے کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو, دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا. اس کو سب لوگ اب تک بہت کوٹ کرتے, لیکن یہ کہ زہرا آپا مجھ سے پہلے آ چکی تھی, اور زہرا آپا وہ تیر کھا چکی تھی جو میں نے بعد میں کم کھائے. کہ ان کے میں ریگل چوک پہ کھڑی ہوں پروٹے میں, اور صوفی صاحب سے ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کل جس کڑی نے شعر پڑھے سن وہ کڑی ہے جوگی ہے کہ وہ شعر پڑھ سکے, تو اسے لکھ کے دیتے اڑے. تو مجھے غصہ یہ آیا کہ صوفی صاحب نے گردن ہلا دی, بڑا غصہ آیا مجھے. پھر جب میری ایک نشست ہو رہی تھی اس میں صوفی صاحب صدارت کر رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ زہرا آپا کے حصے کی داد سمیٹ چکے ایک دفعہ, اب میں اپنے حصے کی داد میں خود لوں. تو اس لیے پتہ نہیں کیوں کہنا پڑتا تھا, اس لیے کہ میں نے میرے اندر ایک وہ عورت تھی جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اغوا ہو گئی تھی انہی دنوں میں. جب اغوا سے بازیاب ہوئی 1 سال کے بعد اور وہ آئی اپنے گھر, تو ساری عورتیں جمع تھیں اس کے گھر اور میں بچی. تو میں نے ضد کر کے پتہ نہیں اماں کی ٹانگوں کے بیچ سے یا کسی کے ٹانگوں کے بیچ سے میں نے اس کے صرف پیر دیکھے, اور وہ پیر پہ خون اور ریت مٹی دونوں ہمامیز تھے. تو میری آنکھوں سے آج تک وہ پیر نہیں جاتے. اور میں آج بھی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہوں, مجھے کوئی عورت کو کام کرتا گاؤں میں دیکھتی ہوں, اور وہ سر پہ اس نے دوپٹہ رکھا ہے اور وہ چاول بول رہی ہے یا کاٹن جوڑ رہی ہے یا چائے جوڑ رہی ہے, تو مجھے وہ عورت
हमेशा जिंदा नजर आती है। और फिर हमारी औरतों को ज़बरदस्ती लोगों ने उड़ाने शुरू कर दिए, दुपट्टे और अबाया और ये वो। भाई औरत तो सारी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आज भी सर पे दुपट्टा लेके, तो चाहे बावर्ची खाना काम कर रही हो और चाहे कुरान शरीफ पढ़ रही हो और चाहे बाहर निकली हो, चाहे मैं भी जब ऐसी थी तो मैं सारा सौदा खरीद के लाती थी, और उस ज़माने में टोकरियाँ भी नहीं आई थी। मैं हाथ में सब्जियाँ लेके, पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लेके मैं घर आ रही होती थी। इसकी ये काम जो है हम सब करते रहे, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को अपने आप को किसी लिबास तक महदूद करना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दुपट्टे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुपट्टा ओढ़कर भी भाई, औरत बहुत फ़लस्तीन की कहानियाँ सुन रहे हो आजकल, देख लो सारी फ़लस्तीन के बच्चे, इराक़ के बच्चे, शाम के बच्चे, सारे मुल्कों के बच्चों, उनका अबाया लेने का तरीक़ा है, वो लेते हैं। अगर हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे तो लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क पड़ता है दिमाग। अगर ज़हनी तौर पर अगर आप नहीं चाहिए तो फिर वो होता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपने जो अपनी जिद्दोजहद का रुख मोड़ दिया ख़वातीन की आज़ादी की तरफ, समाजी इंसाफ की तरफ, सियासत से वाबस्तगी की तरफ, इसके बारे में बताइए। फिर इस सफ़र में क्या खोया, क्या पाया? भाई शुरू से एक तो ये है कि मैं और हमारी क्लास की जब हमने मैट्रिक किया है तो हम मिसेस फैज़ और डॉक्टर रशीद होती थी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी की हेड, हमें गाँव लेके गई कि यहाँ बच्चों के मुंह धुलाओ। हमने वहाँ बच्चों के मुंह धुलाए और उनको पीठी धुलाई और उनकी गलियों में झाड़ू दी, ताकि उन्होंने कहा कि तुम्हें काम आए, तुम्हें पता चले कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जब हम गांव से निकलने लगे सफाई करके और सब कुछ करके, तो गांव की औरतों ने वो चारपाई धो के पाक की थी, तो ये गले में दुपट्टा डाले हुए लड़कियां आई थी, पता नहीं क्रिश्चियन थी या हिंदू थी या मुसलमान का नहीं उन्होंने सोचा। तो ये तहजीब भी हमने देखी हुई है। ये भी ज़माना मैंने देखा है कि जब मैं गांव गई हूँ तो मर्दों ने कह दिया औरतों को कि बाहर नहीं निकलना, औरत आई है, अरे वर्गल आएगी, तानू वर्गल आएगी। लेकिन वो ज़माना ये भी था कि हम गांव जा रहे हैं और गांव में सिर्फ मैं जाके मौलवी साहब से कहती थी कि ऐलान कर दीजिए कि और औरतें मर्द इकट्ठे हो जाएं, हमने इस इलाके की तरक्की की बातें करनी है। तो क्या होता था कि पलंग बिछ जाते थे, पलंगों पे कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ बड़े, कुछ छोटे, सब बैठ जाते थे ना। उसकी ये तखसीस नहीं थी औरतें इधर बैठेंगी, मर्द उधर बैठेंगे, कोई तखसीस नहीं थी। इतना खुला डुला माशरा था जिसकी हद नहीं है। ज़ियाउल हक़ के ज़माने तक में हम नहर के किनारे बैठ के, जिनको ड्रिंक्स लेनी थी वो ड्रिंक्स ले रहे होते थे, जिन्होंने बातें करनी होती थी वो बातें कर रहे होते थे, जिन्होंने शोर मचाना होता, जैसे हबीब जालिब और जो था अमानत अली ख़ान, ये दोनों ऊंची ऊंची अपने अपने शेर सुनाने शुरू कर देते थे। हमें एक दफ़ा हनीफ रामे चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि बीबी तुसी सारे लोग ओले हो जाओ, चीफ मिनिस्टर ने लंघना है। असं क्या कोई गल नहीं, चीफ मिनिस्टर को असी इत्थे बुला लेंगे। वो वहाँ से गुजरने लगा, हनीफ रामे आके हमारे साथ बैठ गया। तो हमने तो ज़िंदगी में कोई, मेरे बच्चों से जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या था, तो वो कहते हैं हम तो अम्मा अब्बा हमारे साथ साथ पले थे, साथ साथ हम पलते थे और साथ साथ रहते थे। ये माशरे में ये तो घुटन थी नहीं कि औरत अलग बैठेगी या मर्द। और हल्का रबाबी ज़ौक़ में हम लोग जब जाते थे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये अलग बात है कि पहली गज़ल मैंने ये जो लिखी थी ये पहले मैंने हल्का में पढ़ी थी और फिर रेडियो पे पढ़ी थी और फिर उसके बाद ये गज़ल मेरे हाथ में नहीं रही, फिर सबकी होगी। उनका आंसर बना दे, इधर का बना दे। तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मैंने कोई जगह नहीं बनाई, जगह अल्लाह मियाँ देता है करके। जब जिस वक्त बंदे को तुम भी शायरी करती हो, जब आता है शेर, जहन में जुनून होता है, तो वो लम्हा आपके काबू में नहीं होता, वो आपसे निकल जाता है। और बड़ी उसमें मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन हुए, मुझे याद आया कि मैंने सोचा था कि एक एपिक लिखूंगी, लंबी नज़्म को कहते हैं एपिक, और वो हज़रत खदीजा और जुलेखा के हवाले से होगी। पता चल गया होगा आपको क्यों मैंने सोचा था, इसलिए कि दोनों बड़ी उम्र की थी और उन्होंने खुद रिश्ता भेजा था। तो मैंने कहा बड़ी उम्र की औरत, उर्दू अदब में तो
अब तो सब्र ही नहीं गई कि बड़ी उम्र की किसी उम्र की औरत जो है वो मैच्योर हो गया, कुछ जरूरी नहीं है उसमें करने का। तो फिर उस दिन पड़ी कि आज हमारे दोबारा किया वो तो एक तराना बन गया ना ख़वातीन का। वो उसकी वजह भी बताती हूँ। ये नज़्म के 2-3 शेर सुनाती हूँ। उम्र में उससे बड़ी थी लेकिन पहले टूट के बिखरी में। उम्र में उससे बड़ी थी लेकिन पहले टूट के बिखरी में। साहिल साहिल जज्बे थे और दरिया दरिया पहुंची में। शहर में उसके नाम के जितने शख्स थे सभी अच्छे लगे। सुबह सफर तो धुंध बहुत थी, धूपें बनकर निकली मैं। उसकी हथेली के दामन में सारे मौसम सिमटे थे। उसकी हथेली के दामन में सारे मौसम सिमटे थे। उसके हाथ में जागी में, उसके हाथ में उजली में। इस तरह से ये पौधे थी। लेकिन फिर शेरों पे नहीं दांत बजाते। फिर ये अच्छा ये होता था कि रात को लिखने के लिए मैं बैठना है तो शेर लिखने के वो तो चारों बहनें एक कमरे में हैं। एक कमरा वो जो है लाइट जलाओ तो सब नाराज़ होती हैं कि भाई क्या मुसीबत है, सो रहे थे तुमने उठा दिया। तो फिर मैंने सराहने कापी और पेंसिल रखने की, उस ज़माने में अभी बॉल पॉइंट नहीं आए थे, तो कापी और पेंसिल रखनी शुरू की। एक सुबह में उठी तो मैंने कहा मैंने रात कुछ लिखा था। मैं सब उलट उलट के देखती रही। बड़ी देर के बाद पता चला कि लिखे हुए पे दोबारा लिख लिया था। फिर बाद में ये एहतियात भी करनी शुरू की कि ये चीज़ें हों और उस तरीके से ये चीज़ें हों। अब तुम एक चीज़ जो तुम मुझे पूछा ही नहीं अभी तक, अभी पूछनी है बहुत सी बात नहीं कि इश्क कैसे हुआ। वो मुझे पता था, आप खुद बता देंगे। मैंने नहीं बताना था इश्क, इसलिए बताना था कि वो इश्क हुआ ही नहीं था। अभी तो हम पढ़ रहे थे, हम मास्टर्स कर रहे थे। होचिमिन की के लिए हम जुलूस निकालते थे, हम चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन पे जुलूस निकालते थे। यूसुफ मेरा क्लास फेलो था तो हम दोनों इकट्ठे चलते थे। और फिर ये तसल्ली थी कि अकेली नहीं हूँ, अपनी क्लास का ही बंदा है और वो मेरे साथ साथ चलता है। वो आता था घर पे, मैं जब घर से निकलती थी तो वो साइकिल लिए हुए आता था, वो साइकिल के उसके साथ हम दोनों चलते हुए यूनिवर्सिटी पहुँच जाते थे। अभी इसी चक्कर में थे कि मेरा छोटा भाई वो मास्टर स्टैटिस्टिक्स कर रहा था, वो घर वालों के साथ मिला हुआ था और रोज़ आके चुगली लगाता था। आज लाइब्रेरी गई थी, आज पार्टी हाउस गई थी, आज कॉफ़ी हाउस गई थी, आज फला जुलूस में गई थी, आज फला जगह पे डिबेट में गई थी। और जो मुझे प्राइज़ मिलता था वो ला के मैं डस्टबिन में रख देती थी या आटे के डस्टबिन में रख देती थी कि कोई अगर अम्मा को पता चल गया तो कहेंगी आ गई है फिर ख़ानदान का नाम उछाल के। तो मैं इसलिए किसी को नहीं बताती क्या हुआ। तो अब उनको ये पता चल गया कि यूसुफ ईश्वर नाहिद के साथ हर जगह होता है, सुबह हो शाम को ये हो। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, तो हम बड़ी सोशलिस्ट बने हुए थे। हमने कहा कि हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नौकरी करेंगे, अब शादी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा सैयदों में तो ऐसे नहीं होता। पहली दफ़ा मैंने सुना, मैंने कहा क्या होता है सैयदों में। सैयदों में शादी होती है और ये कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है हम उसे बुलाते हैं, आधा घंटा तुम दोनों आपस में बात कर लो और उसके बाद फैसला कर लो। हमने कहा बड़े उसके समझ में नहीं आता क्या करें, यूसुफ का ख़ानदान कराची था। तो फिर हमने कहा हाँ हम कर लेंगे शादी। इतनी देर में एक मौलवी साहब आ गए, आधा किलो लड्डू आ गए और निकाह हो गया। और मैं अपने जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में बैठ के अपने प्राइजेस लेके और अपनी किताब, 2 बोरियाँ मेरे साथ थी, एक बोरी में किताबें मेरी थी, एक बोरी में मेरे कप्स थे और मैं यूसुफ के साथ जिस कमरे में वो रहता था वहाँ चले गए। उसके बाद ज़िंदगी ने बड़े इम्तहान लिए, लेकिन सब इम्तहानों के बावजूद ये हुआ कि वो बहुत जल्दी इम्तहान दे के चला गया। 84 में यूसुफ की डेथ हो गई थी। मुझे बच्चों को इसलिए पालना था अकेले कि ज़ियाउल हक के ज़माने में 10 दफ़ा मेरे घर में IB वालों ने आके सारा सामान तोड़ा किया और उसके बाद चले जाते थे, कुछ नहीं उठा के जाते थे। और फिर थ्रेट मुझे ये थी जमात इस्लामी से कि अब तुम बाद आ जाओ सियासत करने से, वरना बच्चों को हम मार देंगे। तो बच्चों को मारने का जो लफ्ज़ आया था
वो तो कोई भी मर्द भी नहीं सुन सकता, मैं तो औरत थी। बस फिर मैंने उस ज़माने में उनको बाहर भेज दिया। और आज जब मैं रोती हूँ फ़लस्तीन के लिए तो वो कहते हैं अम्मा हम जब पैदा हुए थे तब भी आप फ़लस्तीन पे रोती थी, आप आज भी फ़लस्तीन पे रोती हैं, आप पास आ जाएं हर चीज़ पे रोने के। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ मुक़द्दर में हम लोगों के इतने आंसू लिखे कि वो ख़त्म नहीं हो रहे। और आज फ़लस्तीन को फिर मैं सब बच्चियों को बैठा देख के और सबको बड़ा देख के याद कर रही हूँ कि मैं यासर अरफात से भी मिली थी और लैला खालिद से भी मिली थी। और लैला खालिद की तो किताबें मैंने तर्जुमा की थी, उसमें लिखी थी। मोइन बसोसी भी मिली थी। तो मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ कि मुझे अपने ऊपर कभी कभी रश्क आता है कि यार ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जो बड़ी बात ये सीखने को मिला, मैंने उनके साथ तस्वीरें नहीं उतरवाई। जो आज का सीज़न है और आजकल तरीक़ा बना हुआ है कि बंदा है नहीं और उसके साथ तस्वीरें आते हैं लोग तस्वीर उतार। मैं कहती हूँ किसके क्यों मेरी तस्वीर उतारनी है, मैं कौन हूँ जी, बस मशहूर हैं आप कोई, मैं तस्वीर मुझे उतारने दे, मैं आपके साथ तस्वीर। ये लहजा और ये तरीक़ा नहीं था। तहज़ीब जिसका लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उस ज़माने में तहज़ीब थी कि किसी से पूछ के तस्वीर उतारनी है। खड़ा होना भी तो किसी से पूछ के खड़ा होना है, ये नहीं कि मैं उसको कोनी मार के निकल के टोला डालने लगी, ये नहीं होता था। लेकिन अब आपने फ़लस्तीन की बात शुरू की, अभी आपने एक बहुत अच्छी नज़्म लिखी है फ़लस्तीन के हवाले से, मैं वो भी सुनूंगी। लेकिन उससे पहले जो आपने इश्क की बात की है उसका एक हिस्सा अधूरा रह गया। क्या? वो ये कि आमतौर पर इश्क की जितनी भी दास्तानें मशहूर हैं वो हैं जिनमें इश्क नाकाम हो गया। जब इश्क कामयाब हो जाता है तो असल इम्तिहान उसका उस वक्त शुरू होता है। फिर क्या हुआ, इश्क का क्या हुआ? असल में ये दोहरी तलवार होती है, इश्क और शादी दोनों दोहरी तलवार होती है। आपको वो मौलवी तो कहता था ना, पुलसराज से गुजरोगे तो ये होगा वो होगा। तो पठान ने कहा था कि एवं ना लगाने वाली गला ने ना रोड नहीं बन सकती। तो वही वाली बात है कि यूसुफ को बहुत ताने सुनने पड़ते थे, देखो तुम्हारी बीवी आज फला जगह गई हुई थी, देखो आज फला जगह तकरीर कर रही थी, आज फला जुलूस में थी। लेकिन ये कि कभी धीमा पड़ना पड़ता था, कभी वो धीमा पड़ जाता था, कभी मैं धीमी पड़ जाती थी। लेकिन टेंस काफ़ी ज़िंदगी गुजरती थी, काफ़ी टेंस गुजरती थी। लेकिन जब अपने बच्चों से पूछा कि बताओ हम इकट्ठे रहे कि अलग हो जाए, क्योंकि रोज़ लड़ाई होती है, यही बातों पे होती है। उसने तुम्हारे कंधे पे हाथ क्यों रखा था, तुमने वो शेर क्यों पढ़ा था, तुमने वो नज़्म क्यों लिखी थी जिसमें घास भी मुझ जैसी है, वो तो फोश हो सकती है, इस तरह की चीज़ें मुझे सुनाई देती थी। तो बच्चों ने जवाब में कहा ये आप दोनों का मसला है, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम आप दोनों को इकट्ठे देखना चाहते हैं। बस दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि उनसे पूछना था। तो बस ज़िंदगी जैसे गुजर रही थी। मैंने भी नौकरी नहीं छोड़ी, उसने भी ज़िद नहीं छोड़ी कि नौकरी छोड़ दो। मैंने भी शायरी नहीं छोड़ी, उसने भी ज़िद नहीं छोड़ी कि तुम अकेली शायरी कर रही हो, मैं भी करूँगा। बड़ा अच्छा शायर था, 2 किताबें मैंने उसकी छापी हैं, बहुत अच्छा शायर था। तो बहरहाल उसे जाने की जल्दी थी और मुझे अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी के इम्तहानों में रखना था। और फिर मैंने जब आप कह रही हैं उसके लिए हम गुनाहगार औरतें, असल में एक दिन पहले हम लोगों के जुलूस निकलना रखा था। 200 औरतें 400 औरतें इकट्ठी हुई थी जिनको उन्होंने कहा कि कानून शहादत तुम आप पे लागू नहीं होता है। और इस तरह अर्थ होता है कि 2 औरतें एक मर्द के बराबर, और एक मर्द के बराबर 2 औरतें, तो ये 2 औरतें कहाँ से आ गई। तो वो जुलूस हमारे ऊपर इतनी ज़ोर से हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ और इतनी ज़ोर से मारे हम लोग गए कि जिसकी हद नहीं। हबीब जालिब तो बेचारा गिरीबान से पकड़ा था और ये सर्दियों के से दिन थे, उसकी तो आंखें उबल पड़ी थी और बहुत जख्मी हुआ था। तो हमें से आधे लोग चले गए थे जेल और आधे लोग चले गए थे अस्पताल। अगले दिन सुबह अखबार आया, उस अखबार में इतनी सी खबर थी, औरतों के जुलूस पे लाठी चार्ज, बस इतना ज़्यादा इतनी बड़ी खबर थी। जो औरतें इस जुलूस में शामिल थी उन सब के निकाह फिस्क हो गए। तो हमने अपने शौहरों को कहा तुम तो आज़ाद हो गए, इन्होंने कहा तुमके निकाह ख़त्म हो गए। तो उस पर फिर उसी दिन एतजाज़ और आसमा ने मुझे कहा कि हम अभी बार रूम में मीटिंग करते हैं, सबको बुला रहे हैं, तुम बैठ जाओ, तुम नज़्म लिखो। तो फिर मैंने ये हम गुनाहगार औरतें सोची, सबको याद है, सब सुनना चाहते
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی میں کتابیں سے دیکھ لوں مجھے یاد بھی نہیں رہتی. کہاں گئی؟ ہاں، یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ بہت سرفراز ٹھہریں نیابت امتیاز ٹھہریں خداور اہل ساز ٹھہریں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے اشارہیں اٹی ملے ہیں. جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں. ہر ایک دہلیز پہ صداؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی. اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ اس کے اوپر معترض بہت دنیا ہوئی، لیکن شمس الرحمان فاروقی نے کہا کہ اس لہجے میں ہم نے عورت کی میرا کی شاعری سنی تھی، منہ کے پٹ کھول رہے تو پیا ملیں گے. تو میں نے کہا مجھے تو پیا ملنے کی پتہ ہی نہیں چلا، ایسے شادی ہوئی تھی اس لیے میرے تو منہ کے پٹ کھولے ضرورت ہی نہیں تھی. پھر میں نے نظم لکھی، اس بتا دو تمہیں، کھیل سرائے اس کا نام ہے. تم کھیل سرائے، تم سوامی رام بنے میرے، تم مجنوں قیس بنے میرے. کبھی کھیل لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پچکارا کبھی دھتکارا، کبھی پہنا مسئلہ پھینک دیا، کبھی پچھواڑے میں داب دیا. کبھی ہاتھ پہ مہندی دکھلا کر میرے چہرے پہ ہلدی مل دی، کبھی بیگم نام پہنوا کر میری ذات کھٹولی گم کٹ لی. تم سوامی مجنوں پل بھر کے، تم سوامی مجنوں یاد کرو جب سیرا سیرا دوڑایا. اب اس میں سارے ترکیبیں سارے مذہب آ جاتے ہیں اس پیراگراف میں. تم سوامی مجنوں یاد کرو جب سیرا سیرا دوڑایا، میری ایڑی سے چشمے پھوٹے جب عیب لڑکا کے دھتکارا، میری کوکھ پیمبر بندم کی جب ویشیہ کہہ کے پلٹے تھے، میرا بستر عمر تمہاری تھی. تو سوامی مجنوں پل بھر کے دنیا کے تماشے میں تم نے مجھے جائے نماز سی عزت دی، دنیا کے تماشے میں تم نے مجھے ہیرے موتی قیمت دی. اس کھیل سرائے سے باہر تم رشتوں کی ٹکسالوں میں مجھے کھوٹا کہہ کے الگ کرو. تم شہوت کی دیواروں میں مجھے عزت کہہ کے دفن کرو. مجھے چوکھٹ تھپڑ بپتا دو، مجھے مالک داسی رچنا دو. یہ کھیل سرائے بہت چلا، یہ سجدہ چوکٹ بہت ہوا، یہ قیس کباب رنگ ہوئی. اس کھیل سرائے سے نکلو، تم میرے جیسے انسان ہو، میرے دوست بنو، میرے دوست بنو. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب آپ کو چونکہ زندگی کے رشتوں میں بتا رہی ہوں، میں جب سوات میں ملالہ کا قصہ ہوا تو اس زمانے میں سوات، اور میں نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر بہت کم لوگ تھے، سڑک کے اوپر 2-3 لوگوں کے علاوہ، میرے علاوہ، ہر کھمبے کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی ہے اور اس کا سر جو ہے نیچے پڑا ہے. اور سب سے تکلیف دہ صورت یہ تھی کہ اسکولوں کے بچے ان سروں کو اٹھا کے فٹ بال کھیل رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے. پھر میں جب ملالہ کے حصہ ہوا اور میں وہاں گئی تو اس سے لڑکیاں اینٹیں صاف کر کر کے رکھ کے اور کھڑی تھیں، اور میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ ہم پڑھیں گے. جب پڑھیں گے انہوں نے کہا تو اس زمانے کا پڑھیں گے مجھے یاد تھا، اور پھر آپ طالبان کا پڑھنے کا 4 سال حکومت جو بے نظیر کے زمانے میں رہی ان کی، اس زمانے میں انہوں نے وہ نہیں کیا جو اب جو ان کی حکومت ہے
طالبان کی وہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کا اسکول بھی نہیں جا سکتی, باہر بھی نہیں نکل سکتی, لان میں بھی نہیں جا سکتی, باغ میں بھی نہیں جا سکتی. تو وہ نظم میں آپ کو سنا دیتی ہوں. جو بچیوں سے گزر گئے کہاں ہیں؟ اس کا عنوان ہے طالبان سے قبلہ رو گفتگو. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو علم سے بھی گریز پا, کرے ذکر رب کریم کا. وہ جو حکم دیتا ہے علم کا, کرے اس کے حکم سے, اور کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں, نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے, کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو, نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, کرے شہر شہر بنا دیا کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو. ہر ایک دل کو سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں انہیں طائروں کی طرح, نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کئی مدرسوں کئی دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو, کوئی باصفہ ہے, کوئی تو سین حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے, یہ کلام ہے. اور آخری سے پہلا, وہ جو بچیوں سے ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہے قریب میں. اب آپ آ جائیے پاکستان. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہے قریب میں. انہیں دیکھ لو, انہیں جان لو, نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ, رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود میں. رکھو حوصلہ, رکھو یہ شہر شہر بنا دیا کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود میں. تو اس طرح کی یہ نظمیں جو ہیں ہماری ثقافت کی, ہماری تاریخ کی, عورتوں کی جدوجہد کی اور ان سب چیزوں کی سند بنتی ہیں اور آتی ہیں. سب نے لکھی, فاطمہ نے بھی لکھی ہے, سب نے نور نے بھی لکھی ہے, سب نے عطیہ نے بھی لکھی ہے. ہر ایک نے اپنے لہجے میں اپنے انداز میں لکھی ہے. میرا چونکہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہوا دنیا کے لوگوں کے ساتھ, اس لیے مجھے یہ یاد ہے کہ یہ مجھے نظمیں وہاں میں اس میں تھی ریو ڈی جنیرو میں, برازیل میں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نظم سنائے ملالہ, مزل ملالہ کے نام سے نظم, حالانکہ میں نے کوئی ملالہ کے نام یہ نظم نہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کشور آپا کے ہاں شاعری میں انفرادی مسائل, رومانی جذبات اور اپنے جو ذاتی زندگی کے دکھ اور غم تھے ان سے بڑھ کر پھر اجتماعی مسائل کا عکس زیادہ نظر آنے لگا. ان کے ہاں سیاست بہت نمایاں ہو گئی, نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح کی سیاست. اور جہاں کہیں پر بھی دنیا میں جس قوم پر بھی ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے تراجم کے ذریعے اس پر آواز اٹھائی. آپ کی شاعری کے ایک مجموعے کا نام ہے وحشت اور بارود میں لپٹی ہوئی شاعری. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت سخت اور شدید نظمیں ہیں. ہاں بہت سی نظمیں ہیں. وہ اصل میں اس زمانے سے لے کے اب تک, پہلے انہوں نے اس کی شام کی اس کی لڑائی کروائی, عراق کی لڑائی کروائی, پھر انہوں نے عراق اور ایران کی لڑائی کروائی, پھر جتنی بھی لڑائیاں کروائی وہ اس میں مجھے حضرت علی اور حضرت عائشہ کا قصہ یاد آتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ فضلہ ہوئی تھی کہ دونوں طرف جو بندے مرے پڑے لاشیں ہیں وہ انسانوں کی لاشیں ہیں, ہمیں کبھی انسان کی فکر بھی کرنی چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مار رہے ہیں, جیسے اب کل کے لیے مجھے نور بتا رہی تھی کہ مہتاب بتا رہی تھی کہ کل انہوں نے اتنی بمباری کی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں زخمی زیادہ لوگ ہیں وہیں جا کے کرنا ہے. تو اس پہ ہماری جتنی بڑی طاقتیں, انہوں نے 24 میں سے 18 نے مخالفت میں ووٹ دیے, حق میں ووٹ صرف 8 ووٹ آئے. تو اگر یہ دنیا کے لوگ یوکرین میں بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب انسانیت کو مارنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ان کے اپنا اسلحہ پرانا ہو گیا وہ بیچ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے ملکوں میں کیا ہے, پرسوں ہوا ہے کہ 8 بندے مار کے چلا گیا ایک بندہ, 3-4 دن میں کسی اور اسٹیٹ میں 20 بندے مار کے چلا گیا. آپ نے رائفل عام کر دی ہے, پستول عام کر دی ہے. آپ کے ملکوں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. آج غیرت کے نام پہ لڑکی ماری گئی ہے, اور لوگ جو ہے
वो बच्चियों का रेप जो है, पहले लड़कों का खाली रेप होता था और वो मस्जिदों में रेप करने के बाद उनको छत के ऊपर डाल देते थे। अब लड़कियों का जगह जगह होता है, उनको खेतों में मार के डाल देते। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत हद होती है। तो एक ज़ैनब थी जिसके ऊपर बंदा था, उसको फांसी दे दी गई थी। बाकी तो बंदा ही नहीं मिलता। कहते तलाश कर रहे हैं, पुलिस तलाश करती रहती है और बात ख़त्म हो जाती है। वो बच्ची मर चुकी होती है घर पे, कोई इतला नहीं है किसी की क्या हो गया। तो ये एक जो बहवानियत हम पे तारी हो गई है, जो बर्बरियत तारी हो गई है। मैं रात जब आ रही थी तो रोडी से लेके यहाँ तक आते आते पूरे रास्ते में मैंने देखा जगह जगह 10-15 मर्द बैठे हुए हैं, एक बल्ब लगाए उसके नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। उस रात के 12 बज चुके थे। तो मैंने कहा ये हमारे मर्द शहरों में भी छड़े पर बैठ के आपस में बात करते रहते थे कि घर जाएंगे तो वो सुनेंगे फलां का बच्चा बीमार हो गया है, फलां की दवाई लानी है, फलां आटा ख़त्म हो गया है। वो जाते ही नहीं थे घर जाया करते थे। तो उस वक्त जाते थे जब सब सो गए। लेकिन मैं यही बात जब गांव में कर रही थी और सिंध के गाँवों में कर रही थी तो मुझे औरतों ने खड़े होकर कहा, मैंने कहा तुम ये भी करती हो, ये भी करती हो, तुम्हें इतने काम करने पड़ते। तो उसने औरत ने हाथ उठा के कहा, आपा आपने हमारे बहुत से काम सुनाए मगर एक काम तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा वो क्या? कह लगे वो जब पी के आता है या जुए में हार के आता है तो मार भी तो हमें ही पड़ती है और सुबह की रोटी हमें उसे ही खिलानी होती है। तो ऐसी बहुत सी बातें तुम कहते हो आपने क्यों लिख ली? इसलिए आ गई कि वो औरतें और मर्द भी, इस मुल्क में मर्द कौन सा है, पैदा होता है तो यस सर माँ बाप का ऑर्डर लेता है, स्कूल में टीचर का ऑर्डर लेता है, दफ्तर में बॉस के ऑर्डर लेता है। तो अपनी ज़िंदगी तो गुजारता ही नहीं इस मुल्क में कोई मर्द भी ना औरत भी। तो कोई ज़माना वो आए जहाँ खुद ज़िंदगी गुजारने का पैटर्न हो, जहाँ बोलने का सलीका आता हो, लोग आपस में बात करते हों। औरत मर्द की तखसीस तो कई दुनिया में ख़त्म हो गई है। हम दो फर्द ज़िंदगी के इकट्ठे भी हो सकते हैं और प्यार भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं कि औरत मर्द दोस्त हो सकते हैं। वो कहते नहीं है, मौलवी ने कहा नहीं, अगर औरत पास से भी गुजरेगी ना तो वो बस वो वज़ूल आज़मी हो जाएगा। ये बुनियादी बातें उनके यहाँ अभी तक चल रही हैं। तो इसलिए मैं शायरी में गज़ल मुझसे छूटती नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम नज़्म लिखती हो लेकिन गज़ल तो पैटर्न तुम्हारा वही है। पैटर्न वही नहीं है। गज़ल में पहले से रंग आते चले गए हैं। मसलन इसी किताब में, और अभी मैं रस्ते में सुना रही थी, अगर ये एक गज़ल है, गज़ल तुम सुनो। उसी शाम में लिपटा वादा ताज़ा मेरे अंदर था, उसी शाम में लिपटा वादा ताज़ा मेरे अंदर था, बाहर कैसे जाती मैं दरवाज़ा मेरे अंदर था। तो ये वही है जो उस नज़्म में आ गई या इस नज़्म में आ गई, या फिर ये है कि पता नहीं सबके साथ होता होगा, मेरे साथ थे वो। अब बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था कि आँख खुली है तो मेरे मुंह पे शेर है और मैं उठ के बैठ के शेर लिख लेती थी और कभी कभी सारी रात गुजर जाती थी। ये भी कुछ अरसे की बात है। रात अंधेरी 4 बजे के करीब मेरे मुंह पे शेर आया, अपनी बेचैनगी छुपाने को, अपनी बेचैनगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। बस इस शेर ने फिर मुझे पकड़ा, फिर मैं बैठ गई चादर ऊपर लेके और पूरी गज़ल की लिखी। और इसमें एक शेर और सुना दूँ इसका। अरे तुझसे वादा अजीज तर रखा, वहशतों को भी अपने घर रखा, अपनी बेचैनगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। एक तरह गम ही अपनी दौलत थी, दिल में पोशीदा बेखतर रखा। आरज़ू ने कमाल पहचाना, ताल्लुक़ को ताक़ पर रखा। और इस कदर था उदास मौसम गुल, इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा। इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा। और अपनी वारफ्तगी छुपाने को शौक़ ने हमको दरबदर रखा। तो कलमा शुक्र के मोहब्बत ने
हमको तमहीद ख्वाब पर रखा। और आखिरी शेर है वो भी इसमें, उनको समझाने अपना हरफ सुखन, उनको समझाने अपना हरफ सुखन, आंसुओं को पयाम्बर रखा, देवी चेरगी छुपाने को, आईने को इधर उधर रखा। और यार वो मैं आधी लिखी, आधी नहीं, पता नहीं कितनी लिखी गई, कितनी नहीं लिखी गई, मुझे याद नहीं। ये फैज साहब की नज़्म का टाइटल है, तो उसी को मैंने रिपीट किया है। उसको सरे वादिए सीना, जब बर्फ फरोज़ा थी, लिबिया और शाम तबाह किए जा रहे थे, हम खामोश थे। जब ओस्लो में यासर अरफात से जबरन मुआहिदा करवाया गया था, हम खामोश थे, मगर कि अपनी ज़मीन फ़लस्तीन के मालिक को मुख्तार होंगे। हम खुश थे कि मस्जिद अक्सा हमारी होगी। अब से होने ने खराबतदार और अब से होने के खबरदारों ने एक और जाल देगा। तेल की कंपनियों वाले मुल्कों को कदावत छोड़ के जदीद बनने के लिए जाम सामने रखती है। वो अपनी सेनाओं को शबिस्तानों में बदलने के लिए अभी मुंह खोलने वाले ही थे कि हमास ने इनकार का परचम उठा के ललकारा। मगर अमरीकी अदालत में शराबोर मुस्लिम उम्मा अपनी अपनी मसलहत छोड़ के खामोश रही। किसी साइड पे कोई फतवा नहीं खिला, नारे मस्ताना कहीं नहीं गूंजा, जख्मी परिंदे की चीख भी सुनाई नहीं थी। दुनिया ने देखा, सुनियों ने 40 बच्चों की सर कदम किए। हम वही थे जो तादाद में 72 थे। याद आ गया सबको? हम वही थे जो तादाद में 72 थे, फिर भी जीत गए थे। और अब अरबों में गूंगे बेज़मीर, सारी दुनिया में खामोश। अब ढूंढ के लाओ कोई फैज़, कोई महमूद दरवेश कि ये मातम वक्त की घड़ी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाजरीन में से अगर कोई किश्वर आपा से कुछ सवाल करना चाहें या कुछ पूछना चाहें। जी 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 नहीं, इनके पास क्वेश्चन के लिए आ रही है। 47 के बाद जो बंटवारा हुआ, लॉस हुआ, लोग यहाँ से गए वहाँ से गए, उससे एक अदबी नुकसानात भी हुए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए। तो इस चीज़ का अजाला कैसे होगा? अब जो यूथ है वो किस चीज़ देखो, तुम मुझे सियासतदान समझ रहे हो? शायर से शायर के हवाले से बात करते हैं, इसलिए कह रही हूँ तुम कि सियासतदान तो बेईमान होता है, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। इसलिए और हमारे मुल्क में तो जो शुरू हुए थे चौधरी मोहम्मद अली से शुरू हुआ था और गुलाम मोहम्मद से शुरू हुआ था। हमारे यहाँ तो ये फितना गरी चलती ही रहती है, बढ़ती जाती है, होती जाती है, बल्कि अब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो सारी चीज़ें इनके अंदर आ गई हैं। तो इसलिए अब हमारे मुल्क में अब अपने आप ही कहे जा रहे हैं हम चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे, हम 5वीं बार फलाह होंगे। भाई आवाम को तो पूछो, आवाम से तो बात करो। तो तुम लोगों को एक चीज़ जो सिखानी है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, उन लोगों को सिखाना है कि हमारे अंदर सच्चाई जो है, हमारी जो गरीब कौम जो है, हम ज़्यादातर गरीब हैं, गरीब तर हैं या अशराफिया नहीं कहना चाहिए, बेहुदा अमीर लोग हैं, तो सारे ज़माने के लूट मार करने वाले। हमें उन लोगों से अपने आप को रिहा कराना है और इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए हमें अपना इन सब लोगों से ख़ुद को रिहा करना है। हमें अगर ये नहीं करेंगे हम, तो बहुत सी कौमें तबाह हुई है। अल्लाह ना करे हम भी उसी दौराई पे पहुंच जाएंगे। और मैं तो 83 साल अपनी उम्र गुजार चुकी हूँ। मेरे बच्चे, ये सारे बच्चे जो हैं, मैं इनको ज़िंदगी देखना चाहती हूँ, इनको फलते फूलते, इनको आगे बढ़ते हुए, इनको इनाम लेते हुए और हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के चेहरों से हंसी गायब हो गई है। मेरे चेहरों से गज़ब तो पहले ही हो गई थी कि मैं जब बिजली का बिल देखती हूँ या कुछ भी देखती हूँ, आटे का रेट देखती हूँ, तो मैं फिर अपनी जेब भी देखती हूँ। लेकिन ये कि दूसरी तरफ शाम को निकल के मैं सिर्फ ये देखने जाती हूँ कितने रेस्टोरेंट्स में कितने लोग हैं।
और वो भरे होते हैं और भरे होते हैं। मुझे बताओ कौन होते हैं वो लोग, वो कौन हैं? उनको कोई पकड़ने वाला नहीं, उनसे कोई पूछने वाला ये दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरा एक सवाल है, मेरा नाम है सैयद अब्बास रजा। आवाज़ आ रही है मेरी? ये पूछना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मैंने ज्वाइन किया ये जो सेशन है। क्या बता दूँ? हाँ, मेरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मैंने सेशन ज्वाइन किया। मैंने ये जानना है कि औरतों का जो है हकूक़ जो है औरतों के, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको दिए जाने की तरफ मूवमेंट जो शुरू हुई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, उनको हकूक़ दिए गए या उनका इस्तेसाल किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनको यूटिलाइज़ करने के लिए? क्या औरतों के हकूक़ के नाम पे उनको इस्तेमाल किया गया या उनको वाकई में हकीकी तौर पर जो अल्टीमेट ट्रुथ है उनको हकीकी तौर पे हकूक़ दिए गए? इसका मुझसे जवाब चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, सीधी बात ये है कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे दोनों के दोनों बहुत मासूम है, बेवकूफ़ भी है अभी, क्योंकि 13 लाख रुपए कर्ज लेके बच्चे की मेहंदी हो रही है और शादी हो रही है, और एक रात की मेहंदी की, एक रात की दुल्हन बनने के लिए मैंने तो ये भी सर्वे किया हुआ है, 1 लाख रुपए लेती हैं औरतें जो मेकअप करती हैं, वो बला बना देती हैं, पता नहीं क्या बना देती हैं बच्ची को, लेकिन वो लड़की तैयार होती है। मैंने बहुत सी लड़कियों को इंटरव्यू किया कि रात के बाद तो ये सारा उतर जाएगा तो फिर क्या होगा? कहने के जी वो एक रात की तो बात होती है जो हमने AR खातून से सीखी है, जो हमने कौन आज अमरी अहमद लिख रही है, अमरी अहमद से है कि लड़की इंतज़ार करती है रात उस रात के होने का। तो इसलिए लड़कियों को तो हमने ख़राब किया है आजकल के ड्रामे दिखा के और AR खातून वगैरह पढ़ के। किसी ने एनी आपा को और इस्मत चुगताई को नहीं पढ़ा। अगर उनको पढ़ते, इस्मत चुगताई को पढ़ते, तो उन्होंने कहा था कि वो शाहिद भाई जो थे वो ज़रा उनसे कदमें छोटे थे, तो उन्होंने एड़ी पहना करती थी, तो एड़ी इसलिए पहननी छोड़ दी कि कहीं शाहिद भाई को ये ना हो कि मैं लंबी हूँ और ये छोटे हैं। तो एक दूसरे की कदर करने का तरीका ये नहीं होता। कदर करने का तरीका ये होता है कि एक दूसरे का लिहाज किया जाए, एक दूसरे को थप्पड़ मारने का तरीका नहीं होता, एक दूसरे को बात समझाई जाए। और हमारे मुल्क में हमने अदीबों ने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि हमने कलम इस्तेमाल करना है, हमने पिस्तौल इस्तेमाल नहीं करनी, और जो पिस्तौल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको खिलाफ होना है, उनको निकाल देना है अपने माहौल से। और मेरे बच्चों को ये सीखना है कि उन्हें हर वक्त बैठे हुए बच्चों को ये नहीं सिखाना कि यूँ करते रहो, बच्चों को किताब पढ़ना भी सिखाना है, बच्चों को कुरान शरीफ को मानी के साथ पढ़ना सिखाना है, मौलवी की तरह रटाना नहीं है। ये बच्चे तुम्हारे पास कोई सवाल दौड़ के आ रहे हैं? अच्छा फ़ौरन बस ये आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने इसका फंक्शन करना है। मैंने शराफा, आपने एक ज़माने में ऑटोग्राफ दिया था मुझे इस्लामाबाद में, आपका शेर था, ताल्लुक़ को न समझो जावेदानी, ताल्लुक़ को न समझो जावेदानी, ये आईना हवा से टूटता है। आपको मैं 50 साल से पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा है कि 50 साल में अदीब ग्रुपों में बढ़ जाते हैं और वो पसंद से नापसंदीदा भी बनते चले जाते हैं, नापसंदीदा बनते। आप वो हुनर हमें सिखाएं कि हर नस्ल आपसे प्यार क्यों कर रही है, ये आप हमें भी एक हुनर सिखाएं कि वो क्या खुसूसियात हैं कि किश्वर नाहिद मुसलसल 50-60 से हर नस्ल जो उनसे इख्तिलाफ रखता है फिर भी उनसे प्यार बहुत करता है। ये गुर आप हमें भी सिखाएं अब जब सिंध में आई हैं। जी तुम नसीम, तुम सारी उम्र से इनकलाबी रहे हो, वहीं खड़े हो, आगे बढ़ो ना। असल चीज़ ये है कि मैं हर चीज़ से सीखती हूँ और सबको सीखना चाहिए। मसलन मैं एक किताब पढ़ रही थी ब्राज़ील के किसी छोटी सी शायरा के, उससे नज़्म लिखी है, मामा ये बताएं ये चिड़ियाँ नंगे पैर क्यों फिरती हैं? तो अब आपको ये लफ्ज़ निकालने पड़ते हैं। मसलन मैंने जो IMF पे नज़्म लिखी है वो मैं सुनाती हूँ, उस पर ख़त्म करती हूँ। इजाज़त है? वो इजाज़त है? देखिए ये है नज़्म जो हमारी आज की कहानी है। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा, उसने भूख प्लेट में ला कर रख दी। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा,
उसने भूख प्लेट पे ला कर रख दी। क्या सूखी रोटी भी नहीं कि पानी में नरम करके खा लूं? मगर पानी कहाँ है? सरकार के लगाए सारे फिल्टर खुश्क पड़े हैं। बगैर दूध के चाय दे दो। भाई कहा ना पानी नहीं है, दुकान में दूध तो होगा, वो भी नहीं। भैंसों को सिर्फ गोदावा खिलाया जा रहा है, उनके थनों में भी दूध नहीं है। अच्छा मुझे आटे की भूसी ला दो। आटा होगा तो भूसी होगी। बच्चे रो रहे हैं, इनको बिस्किट ही ला दो। टैक्स लग गया है, बहुत महंगे हो गए। मैं सरकार से शिकायत करूं? क्या कहा? सरकार वो कहाँ है? अच्छा चलो फिर इस दवाई खुदकुशी कर लेते हैं, मगर खबर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, किश्वर आपा की गुफ्तगू हमने सुनी। और अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं इस नशिस्त का इंतमाम एक छोटी सी नज़्म पर करना चाहती हूँ जो किश्वर आपा की नज़्र है, मेरी नज़्र है। इसका उन्वान है किश्वर नाहिद को ज़िंदा रहना चाहिए। किश्वर नाहिद एक घना पेड़ है जो सरे राह खुद ब खुद अपने ज़ोर पर उगाता है और अपना साया रास्ते पर फैला देता है। इसकी छाँव में थके हारे मुसाफिर आराम करते हैं। इसकी टहनियों से परिंदों के घोंसले लटकते हैं जिनमें उनके अंडे और बच्चे महफूज रहते हैं। इसके पत्तों से हवा गुजरती है तो नगमे गूंजते हैं। इसकी शाखें खामोशी में सरसराती हैं और सरगोशी में कहती हैं, देखो हमने चांद को थाम लिया है, तुम चाहो तो चांदनी में दूर तक जा सकते हो। इसका तना मिट्टी में गड़ा है और डट के खड़ा है। इसकी जड़ें धरती से फूटी हैं और गहरे पानियों तक जाती हैं। किश्वर नाहिद की कोई बेटी नहीं, लेकिन उसे बेटी की माँ बनना आता है। किश्वर नाहिद अकेली है, लेकिन साथ देना जानती है। किश्वर नाहिद औरत है और सच बोल सकती है, जहर पी सकती है, दार पे सज सकती है। किश्वर नाहिद वो हौसला है जिसे जिंदा रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।